जिसमें अमृत ज्ञान है, मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों कर अनुराग। एक ओंकार सतगुरु, जे प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, बिघन विनाशन सोए। एक ओंकार सतगुरु, जे प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी तू जाए धाम लांगल जे आन। अब बाहो भूभषित बैन मान। जब उगै खेत पुन पक जाए, तब लखो कुदरते हुए काए। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु, जुगों जुग अटल सतगुरु। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी बड़े भागां वाले हो, जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब के शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजिरी सारे आपको जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू जाए धाम लांगल जे आन। अब बाहो बोवो शित बैन मान। कविराज कवि संतोख सिंह जी के लिख रहे हैं कि सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अजिहे पिंड दे विच गए हैं कि जिथों के लोग रब के बारे बिल्कुल ही नहीं जानते, कदे सुनिया भी नहीं कि रब कोई हुंदा भी है। करतार कौन हुंदा इस बारे बिल्कुल जानकारी नहीं। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उस किसान को अगे कह रहे हैं कि भाई वो कुदरत दे विच वसिया है, अखां दे नाल नहीं वेखिया जा सकता। पर अगों हाथ जोड़ के फिर बेनती की कि हुण कुदरत की है। ना तो असीं करतार दे बारे कदे सुनिया, ना सानू कुदरत का पता कि कुदरत कौन है। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कह रहे हैं कि भाई तू साडी गल मन, घर जाके बलदां दे पिछे हल पंजाली पा के लिया, फिर तेनू समझ लग जाएगी कुदरत है की चीज़ है। साडी गल मनेगा, समझ भी लगेगी, कुदरत को मनेगा भी। जब उगै खेत पुन पक जाए, तब लखो कुदरती हुए काए। सतगुरु कहते हैं जमीन भावें सुक्की भावें बिल्कुल वत्तर नहीं, पर इस जमीन दे विच जदों बी पावेगा ये फसल उगेगी भी पकेगी भी। तो जिदन ये फसल होएगी पकेगी उदों तेनू समझ लगेगी कुदरत है की। सुन गयो सदन पुन बचन मान। पुण नर निकट कीनो बखान। हुण गुरु साहब के बचन इस किसान ने मन लिए।
ਇਹ ਘਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਵਹਿਰ ਮਮ ਖੇਤ ਪਾਸ, ਤਿਨ ਕਹੇ ਬਚਨ ਇਹ ਬਿਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਧ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕੀ ਕਹੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਿਮਰੋ ਕਰਤਾਰ ਨਾਮ, ਪੁਨ ਬੋਏ ਖੇਤ ਹੋਏ ਸਿੱਧ ਕਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜੀਆਂ ਸਨ, ਔੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਣਕਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੋਹ ਦਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਮਰ ਗਈ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਹਲ ਵਾ ਕੇ ਜੇ ਬੀਜ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬੀਜ ਉੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਲ ਜੋਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣ ਨਾਰਣ ਕਾਣ ਸਭ ਹਾਸ ਕੀਨ, ਮਨ ਜਾਣ ਤਾਹੇ ਕੋ ਬੁੱਧਹੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਤੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਤਹੀਣ ਤੇ ਬੁੱਧਹੀਣ ਬੰਦੇ ਝੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਔੜ ਲੱਗੀ, ਕਾਲ ਹਜੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਬੀਜ ਉੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੁਣੀ ਹੈ ਵੱਤਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਪਈ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਿਨ ਮਹਿ ਖੇਤ ਕਿਸ ਰੀਤ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਜਾਏ ਬੀਜ ਘਰ ਪੂਰ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮਤਹੀਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਖੌਲ ਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਹੋਈ, ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹ ਪੈਣੀ, ਤੂੰ ਖੇਤੀ ਬੀਜ ਆਪਣਾ ਕਰ ਤੂੰ ਪਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਸੁਣ ਬੈਣ ਤੈਨੂੰ ਕੇ ਯੁਕਤ ਹਾਸ, ਗੁਰ ਟਿਕ ਆਇਓ ਹੋ ਕਰ ਉਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਔਰ ਬੋਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਤੇ ਉੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਬਚ ਕਹੇ ਹਸੇ ਮੁਝ ਮਨੁਜ ਕੀਨ, ਸਭ ਜਾਣੇ ਮਨ ਮੈਂ ਬੁੱਧਹੀਣ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਹੁਣ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਚਿੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਬਲਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ, ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਖਾ ਬਿਨ ਕੈਸੇ ਖੇਤ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਾਣਤ ਹੈ ਸਭ ਥਾਣ ਲੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾ ਦਈਏ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਅਤੇ ਬੀਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ।
सुन कह गुरु तुम बीज आन, नह उगे खेत हम हैं जमान। ये सतगुरु जी सुन के उस जिमीदार को फिर हौसला देते हैं। सतगुरु जी कहते हैं भाई साढ़े बचन मन, तू हल पंजाली लैके आ, बलद लैके आ, बीज लैके आ, खेत वाह के बीज पास जामनी देने जे तेरे बीज ना होंगे। जे बीज बोए जावें अकात, हम देवें ते तोहे हाथ। जे तेरे बीज बीजे हुए ना होंगे तो गुरु साहब जी कहते हैं हथों हथ जिन्ना तेरा बीज विच लगेगा ये बीज तेनों असीं देवांगे, इस तो दुगना देवांगे, तेरी मेहनत भी देंगे। पर साडे बचन मन एक बारी लैके त्या सारा कुछ। सुन भए तीर लांगल लियाए, पुन हाथ बंद लीनी रजाए। कहते गुरु साहब जी के धीरज भरे बोल सुन के इन्हें फिर हौसला किया, कर गया। ये हल पंजाली लिया, बलदां की जोड़ी लैके आया। हुण खेत में पहुँच के सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी को नमस्कार करके हथ जोड़ के आग्ञा लई कि सतगुरु जी हुण पैली वाहनी शुरू कर। करतार सिमर कै भूम वाहे, गो तुम बीज देनी सोताहे। सतगुरु जी कहते हाँ भाई हुण हल वाह, पर चेते रखी बलदां नूं तोड़न तो पहलों सत करतार कहना है। सत करतार कह के तू पैली वाह, सत करतार कह के बीज पा, तेरी खेती हरी भरी होएगी। बस इस जिमीदार ने गुरु साहब के बचन सुने, बलदां नूं तोड़िया, तोड़न तो पहलों सत करतार कहता है। बलदां नूं चलाउंदा चलाउंदा ऐसे धुन लगी सत करतार सत करतार। बस सत करतार दा रटनी शुरू हो गया। जमीन वाह के इहदे च बीज पा के सुहागा मार दिता। सब्जे सो लखे तब नो बहार, निस गयो धाम पुन भई भोर। चल आए देखियो खेत और, कहते जमीन वाह के बीज पा के सुहागा मार के धन गुरु नानक साहब जी को नमस्कार करके ये जिमीदार घर चला गया। रात पई, लंगर पानी छकिया। इन्हें सतगुरु जी ने भाई बाला जी मरदाना जी ने भी प्रसादा करो भेजिया। रात सौ के बतीत की, सवेरे इशनान पानी किया है। अपने शरीर की क्रिया को सुधन तो बाद ये जिमीदार खेत में गया है, गेड़ा मार के आवा। सब्जे सो लखे तब नौ बहार, जन बहुत दिवस के यह सबार। हुण कहते जो खेत दे विच जाके देखिया तो वेख के हैरान हो गया कि सारी जिहड़ी कणक है इस तरह हरी भरी हुई पई कि जिवें कई दिन की बीजी हो गई। कि आम तौर पर कणक बीजन तो बाद आप जी जानते हो 3 हफ्ते बाद पानी लगता है, कि जिवें ये 3 हफ्तियां तो पहलों की बीजी हो तो पानी भी लग्या हो। इस तरह की हरी भरी खेती देखी। पूरे सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी के बचन ने। देखो जिथे सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब जी ने पावन बचन कहे ने कि सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। और धन गुरु नानक साहब जी जेडे खेत में आप बैठे हो, फिर आप बचन किते हो, तो कोई बहुती हैरानी वाली गल भी नहीं कि रातों रात एडी फसल तैयार हो गई कि जिवें 3-4 हफ्तियां की बीजी हो गई। और धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी रातों रात देखी, जे गावां फसल उजाड़दियां ने तो उस दिन वो फसल उस तरह की हरी भरी हो सकती है, तो फिर ये क्यों ना। और गुरु साहब ने तो पावन बचन कहे ने, मेरे प्रभु परमेश्वर विच इन्नी समर्था है कि जेड़े कोई किंतु करते हैं कदे देखो सतगुरु जी की बाणी पढ़ के, प्रभ भावै बिन सास ते रख। लोग कहते ने साह रुक गया बंदा मर गया, पर सतगुरु जी की बाणी कहते कि भावें साह रुक भी गए हुण जे वो रखण ते आवे तो रुके हुए साहां तो बिना भी रख सकता है, तो खेती हरी होनी। ये गुरु साहब की कृपा कोई बहुत ही वड्डी गल नहीं।
ਕਰ ਹਰਖ ਬੰਦ ਗੁਰ ਚਰਨ ਰੇਣ, ਸ਼ਰਧਾ ਸੋ ਬਦੇ ਜੋ ਮੋਖ ਦੇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧੂੜ ਝੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਈ, ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 4 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਪੁਰ ਨਰਣ ਸੁਣੇ ਆਚਰਜ ਮਾਨ, ਸਭ ਧਾਏ ਹੀਰੇ ਸਾਚ ਜਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਤੇ ਫਸਲ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਸ ਜਾਨ ਅਜਤਮੀ ਉਰ ਤੁਮਾਨ, ਗੁਰ ਤੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਦਕ ਠਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਾਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਰ ਬੰਦਨਾ ਸੋ ਧਰ ਭੇਟ ਸੋਏ, ਬਿਦ ਬੁਝੇ ਜਿਵ ਅੰਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯਥਾ ਯੋਗ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਝੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਹੋਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰ ਕੀਣ ਦਇਆ ਦੀਨੀ ਰਜ਼ਾਏ, ਕਰਤਾਰ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਧਿਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹੋ। ਬਸ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹ ਦਿਓ, ਬੀਜ ਪਾ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨੀਏ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈਸੇ ਆਖੀਐ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈਸੇ ਆਖੀਐ, ਕਾਰਜ ਦੇਹੋ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣੇ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੋ। ਕ੍ਰਿਸ ਕਾਰਜ ਕੋ ਕਰ ਸੋ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਹਿਰਦੈ ਧਰੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਬਰਖਾ ਹਿਤ ਜਾਚੋ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਬਹੁ ਨੇਰ ਪਰਾ ਹੋਏ ਖੇਤ ਧਰਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਜੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਵੀ, ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ,
ਇੰਦਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਜਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਜ ਉਹਨੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇ। ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਧਰ ਆਇਸ ਸੇਸ ਚਲੇ ਸਭ ਹੀ, ਬਰ ਬੀਜ ਪਇਓ ਹਲ ਤੇ ਤਬ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਦ ਲਿਆਏ, ਹਲ ਜੋੜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੀਜ ਪਾਇਆ। ਪਲ ਖੇਤ ਉੱਗੇ ਹਰਿਆਵਲ ਸੋ, ਪੁਰ ਸ਼ੋਕ ਨਸਿਓ ਸਰਬ ਤਾਵਲ ਸੋ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ ਮੁੱਕੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਸਮਰੱਥ ਬੜੋ ਕਹਿ ਸੰਤ ਭਲੋ, ਇਸ ਆਇਸ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਖਾ ਬਿਦ ਬੂਝਣ ਕੀਣ ਜਬੈ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਵਾਕ ਉਚਾਰ ਤਬੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਯੁਕਤੀ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇ। ਬਿਦ ਸੰਗ ਤਿਹਾਵਲ ਕੂ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ ਧਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਦ ਸੰਗ ਅਤੇ ਹਵਾਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ, ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਈ। ਦੇਗ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਹੋ ਇੱਕ ਥਾਏ ਜਪੈ, ਕਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਤਬੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਰਥੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਪਰ ਉਹ ਜਨ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਗ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਓ। ਬਰਖਾ ਪੁਨ ਜਾਚੋ ਦੀਨ ਮਨੰ, ਬਹੁ ਨੇਰ ਪਰਾ ਹੋਏ ਖੇਤ ਅਨੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਣ ਬਣ ਕੇ ਵਰਖਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਣ ਸੋ ਬਿਦ ਕੀਨ ਮਿਲੇ ਤਬ ਹੀ, ਕਰਤਾਰੈ ਨਾਮ ਜਪੈ ਸਭ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਇੰਨੀ ਬਣੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਤਿਹਾਵਲ ਕੇ ਕਰਕੇ, ਪੁਨ ਸੀਸਨ ਕੋ ਧਰਣੀ ਧਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ
ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ। ਬਰਖਾ ਬਹੁ ਜਾਚਣ ਕੀਨ ਸਭੈ, ਕਣ ਘੋਰ ਉਠੇ ਕਣ ਘੋਰ ਤਪੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬਰਖਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਘੱਟ। ਤੇ ਕਾਲ ਸੋ ਬਾਂਛਤ ਨੇਰ ਪਰਿਓ, ਸਭ ਦੇਸ ਦੁਕਾਲ ਅਤੰਕ ਹਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਮਹਿ ਪਾਲਕ ਸੋ, ਕਰ ਆਵਣ ਤਾਤ ਤਕਾਲਕ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹੀਪਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧ ਆਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਭੇਟ ਲਏ ਪਟ ਭੀਰ ਬੜੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਆਨ ਵਧੀਕ ਬੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭੇਟਾਂ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ ਕੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਰੁਣਾਕਾਰ ਰਾਜਤ ਥਾਏ ਜਹਾਂ, ਪਹੁੰਚੋ ਚਿਤ ਚਾਹੇ ਕਰੰਤ ਤਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਨ ਦੇਨ ਭਇਓ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਕਰੇ, ਬਹੁ ਬੈਣ ਬਣੈ ਮਨ ਹੰਗ ਜੋ ਜਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਗਏ, ਬਚਨ ਗਏ। ਤੁਮ ਸੰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਜੋਤ ਕਲਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੈ ਨਿਤ ਹੋਏ ਭਲਾ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਅਣਜਾਣ ਪਣੇ ਮਹਿ ਦੇਸ ਸਭੈ, ਕਰਤਾਰ ਨ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕਬੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਤਾਰ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਖਾ ਮਗਵਾ ਜਬ ਤੇ ਜਬ ਹੀ, ਬਹੁ ਹੋਏ ਪੱਕਾ ਕ੍ਰਿਸ ਜੋ ਸਭ ਹੀ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਰਾਜਾ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ, ਖੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੇਤ ਪਰੰਪਰ ਦੇਸ ਵਿਖੈ, ਤੁਮ ਆਨ ਹਟਾਵਣ ਕੇ ਨ ਲਖੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰਮ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਟਾਇਆ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਅਬ ਜੋ ਬਿਦ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ ਹਮੈ, ਮਿਲ ਸੋ ਕਰਹਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਿਦ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸੇ ਰੀਤ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਲੋਕ ਸਭੈ, ਪਰ ਲੋਕੇ ਲੋਕੇ ਹੋਏ ਅਬੈ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਗਣੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
कि आम जिहड़ा मनुख है वो सुख ही मंगता है, दुख कदे मंग के कोई लैंदा नहीं, पर दुख आउंदे ने। और गुरु साहब जी ने अपने सिखां नूं उपदेश ऐसा दिता है कि जिवें देखो दुख कोई नहीं मंगता, पर दुख आ ही जाते हैं। बस गुरु के सिख का जो भरोसा होवे, वो गुरु तो सुख ना भी मंगे तो सुख आ ही जाते हैं। एक तो सतगुरु का पावन वचन है कि सुख को मांगे सबको, दुख ना मांगे कोई। सुख मंगते सारे ने, दुख मंगता कोई नहीं। पर कमाल की गल है कि जिहड़ा मंगते ने वो दुख आउंदा जरूर है। और सतगुरु जी ने तां ही पावन वचन कहे सन कि सुख के वास्ते बड़े यतन किए, पर अगे दुख कोई आ जाए, सुख के वास्ते हर कोई काम तो मनुख तां ही करता है कि सुख मिले, और करना भी चाहिए है। पर धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी सानू समझाते हैं भी सुख के लिए यतन तो कर रहे हैं, पर दुख को कियो ना कोई, कदे किसी ने दुख वास्ते अगे तैयारी की है भी जिहड़ा काम कर रहा इस तो सुख मिलेगा। जे सुख ना मिले, सुख के बजाय दुख मिले तो उनकी तैयारी की है। हुण देखो छोटिया छोटिया उदाहरण ने, कोई कारोबार करता तो करदा इस करके है कि कारोबार चले, रुपया पैसा आवे, ये दुनियावी सुख मिलता। पर जे कारोबार ना चले, रिस्क भी तो है, वो सुख के बजाय दुख मिल जाए, सारा कुछ डुब जाए, तो फिर सिखा कि रो रो के तू मर जाएगा। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी कृपा करते हैं भी सुख लिए यतन जिथे करना उत्थे नाल ही दुख लिए यतन भी करिया कर। पहलों तो तैयार रहे, जे दुख आ जाए तो फिर दुख दे विच परवाह नहीं करनी। तां ही तो गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं कि जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भै नहीं जाके कंचन माटी माने। और वैसे इस शब्द दे विच गुरु साहब जी ने ये 18 गुण दसे ने, ते 18 गुण दस के अखीर ते जाके कहते हैं तेह घट ब्रह्म निवास, कि जिन्हां विच सारे गुण ने ना, दुख विच दुख नहीं मनता, सुख च सुख नहीं मनता। सोना मिल जाए, मिट्टी मिल जाए, परवाह नहीं करता, इक्को जिहा जानता है। उस हिरदे विच ब्रह्म का निवास है। असल में वो ब्रह्म नूं मिलिया होया, जब उन्हें ब्रह्म नूं समझिया है। हुण गुरु साहब जी के चरणों में राजा बेनती कर रहे हैं, जेते सुख पावै लोक सभै, पर लोके लोके होए अभै, कि जिंदे करके सारे लोग सुख पाउण, संसार विच सुख मिलना, ते परलोक दे विच भी जिहड़ा डर है वो डर खत्म हो जाए, सारे अभै हो जाए। लख के महिमा गर्वे तुमरे, मत होए रहे दिड़वा हमरे। सतगुरु जी तुहाडी महिमा जान के, तुहाडी महिमा सुन के, वेख के मेरी जिहड़ी मत बुद्ध है बिल्कुल दृढ़ हो गई, तुहाडे चरणों 'च भरोसा पक्का बच गया। शरदा पार वाक सुने जब हे, पद पहुर देत भय तब हे। कहते राजे तो जदों ये शरदा भरे गुरु साहब जी ने बोल सुने, राजे की शरदा वेखी, और बार बार जदों जाचना की कि मैनू अपनी सिक्खी की दात बख्शो, सतगुरु जी ने उत्थे चरण पहुल दिती, राजे नूं सिख बनाया। उपदेश दियो भजिए हर को, सत संगत प्रेम करो उर को। ते नाल ही सतगुरु जी ने उपदेश दिता है राजे नूं, एक ते भरोसा रखना है, ते दूजा प्रेम दे नाल सिमरन करना है, ते सच्चे मन दे नाल करना है, सत संगत दे नाल प्रेम करना है। इशनान करो एक जाम निशा, मिल कीरत को कर लेहो रसा। कहते पैर रात रहिंदे उठ के इशनान करो, इशनान करो एक जाम निशा, एक पैर रात रहिंदे अमृत वेले उठ के सब तो पहलों तन नूं साफ करो, इशनान करो, फिर मिल कीरत को कर लेहो रसा, फिर संगत विच जाके, सत संगत विच जाके संगत रूपी सरोवर दे विच इशनान करो। पूरे सतगुरु का उपदेश साडे सारिਆਂ ਲਈ है। गुरु साहब जी कृपा करन, सतगुरु जी कुछ वचन होर कर देन, आपां कल सांझे करांगे। पूईਆਂ भुੱਲਾਂ ਦੀ खिमा।
आओ 1-2 मिनट होर रसना के नाल हाजरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं